नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 9 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, प्रबल वर्षिब सावधान, कारण उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्नवर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल में घूर्णिबल सक्रिय रही प्रभाव में 10 तारिख में पुणी बढ़ वर्षा। 13 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना। एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 13 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना। एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी 30 जिला को येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि आसंता काली मध्य बिजुली घड़घड़ी सारा ओडिशा को दि जाइए येलो वार्निंग। बुधवार बढ़िब वर्षा। 10 तारिख में प्रबल वर्षा 8 जिला को येलो वार्निंग देइछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि 11 और 12 तारिख में प्रबल और अति प्रबल वर्षा 2 जिला मालकानगिरी कोरापुट को ऑरेंज वार्निंग दि जाइछि। परवर्ती खबर, सरकार बड़ घोषणा, चाषी को मिल 20,000 टंका। कारण पंजाब रे बन्या परिस्थिति कमिबार कौनसी संकेत देखा जाऊ नहीं। शनिवार 4टी जिले में क्षतिग्रस्त पर रविवार दिन सारा मरम्मति कार्य जारी रही। सेना एवं एनडीआरएफ दल निरंतर नियोजित अछंती। तेणु यह दृष्टि रखिक सोमवार दिन बन्या संपर्क में पंजाब सरकार कैबिनेट एक बड़ बैठक करथिला। एथिरे मुख्यमंत्री भगवंत मानक अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। एही समय चाषी मानक सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइथिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहिसेंति जे बन्या जोगु जो चाषी मानकर फसल नष्ट होईछि सेमानक प्रति एकर पिछा 20,000 टंका क्षतिपूरण दिया जिवो। यह ए पर्यंत सर्वाधिक क्षतिपूरण। मुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंति जे फसल क्षतिपूरण डीसी किंबा पटवारी माध्यम रे चेक माध्यम रे ही चाषी मानक हस्तांतर करा जिवो। परवर्ती खबर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व बीआरएस बीजेडी बड़ घोषणा, राजनीति रे बड़ चर्चा। सेपटे देशर नुआ उपराष्ट्रपति नाम आज घोषणा कर एथर उपराष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन एवं विरोधी दलर बी सुदर्शन रेड्डी मध्य सीधा सड़क प्रतिद्वंदिता होउछि। एही समय दुईटी राजनीतिक दल आज अनुष्ठित हेबाकु थिबा उपराष्ट्रपति निर्वाचन में दूरे रहिबाकु घोषणा करिसेंति। एही दलगुड़िक मध्य बीआरएस एवं विजु जनता दल बीजेडी अंतर्भुक्त। उपराष्ट्रपति निर्वाचन मात्र गोटे दिन पूर्व बीआरएस एवं विजु जनता दल बा बीजेडी एक आश्चर्यजनक घोषणा करिसेंति। बीआरएस रो कार्यकारी सभापति केटी रामराव कहिसेंति जे तांको दल उपराष्ट्रपति निर्वाचन दूरे रहिबो। सेहीपरि बीजेडी मध्य समान घोषणा करिछि। बीजेडी नेता सस्मित पात्र कहिसेंति जे विजु जनता दल मंगलवार अनुष्ठित हेबाकु थिबा उपराष्ट्रपति निर्वाचन दूरे रहिबो। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी खुशी खबर, दीपावली पूर्व सरकार नेबे बड़ निष्पत्ति। एथर पुणी बढ़ 3% डीए। एथर केंद्र सरकार दीपावली पूर्व सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनकारी को एक बड़ आश्वस्ति दे पारंती। सेपटे मनी कंट्रोल एक खबर अनुसार जुलाई रु डिसेम्बर 2025 पर्यंत महंगा भत्ता डीए 3% वृद्धि करा जाय पारे। जदि यह हुए तेबे वर्तमान 55% थिबा महंगा भत्ता 58% को वृद्धि पाइबो। प्राय 1 कोटी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी यार सीधा सड़क लाभ पाइबे। सरकार प्रति वर्ष 2 थर महंगा भत्ता समीक्षा करती, थरे जानुआरी और द्वितीय थर जुलाई रे। एथर जुलाई रु डिसेम्बर पर्यंत समय पाली। आशा कर नवरात्रि पर एवं दीपावली पूर्व यह घोषणा कर। परवर्ती खबर, टिकटक उपर केबे उठिबो बैन, बड़ कथा कहीदेले मंत्री अश्विनी वैष्णव। सेपटे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटक संपर्क में आसिला बड़ अपडेट। किछि दिन पूर्व भारत में टिकटक फेरिबार नहीं कल्पना जल्पना करा जाउथिला, किंतु इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव यही गुजबर पूर्णछेद पकाइछंती। से स्पष्ट करिसेंति जे सरकार ए पर्यंत टिकटक उपर प्रतिबंधक उठाइबा पई कौनसी योजना करि नाहांती। आपन को कहि रखुछु जे किछि दिन पूर्व यांत्रिक त्रुटि जोगु टिकटक वेबसाइट भारत रे खोलिथिला। एथिरु लोकमान अनुमान करिथिले जे भारत रे टिकटक उपर प्रतिबंधक खूब शीघ्र हटि पारे, किंतु एबे सरकार ए विषय रे निजर मत स्पष्ट करिसेंति।
କୌଣସି ମତେ ଭାରତରେ ଏବେ ଟିକଟକ୍ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୁଲମଖୁଲା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବନିଲା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ, ବିଜୟ ପଛରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ହାତ। ସେପଟେ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଆଉ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବଦାନ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏଥର ବି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ହକି ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଚୀନ, ଜାପାନ, କୋରିଆ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍କୁ ମାତ ଦେଇ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିୟନର ଟାଇଟଲ ହାତେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଅମିତ ତୃତୀୟ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅମିତ ପୂର୍ବରୁ 2013ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 2017ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ବିହାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଇଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରୁ ବିପୁଳ ନିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ସର୍ବକାଳୀନ ତଳସ୍ତର 88.36କୁ ଛୁଇଁଛି। କାରବାର ଶେଷରେ ଟଙ୍କା 0.14% ଖସି ଡଲାର ତୁଳନାରେ 88.09 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ସେସନର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 88.14 ରହିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଫଆଇଆଇ ମାନେ କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 1.4 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବିକ୍ରି କଲେଣି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟହୃତ ଅର୍ଥରାଶି 16 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଜେଏନଜେଡ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16 ଛୁଇଁଲାଣି, 100 ଆହତ। ନେପାଳରେ ଜେଏନଜେଡ୍ ପିଢ଼ି 1996ରୁ 2012 ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗର ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳକୁ ବେଳ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ 100 ଜଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନେପାଳରେ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେପାଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜେଏନଜେଡ୍ ପିଢ଼ି। ଅନଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସୋମବାର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ନିକଟରେ ପୁଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଅତି କମରେ 16 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋହିତ ସାଗରରେ କଟିଗଲା କେବଲ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ନେଟେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଏକାଧିକ କେବଲ କଟିଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରିଲା କିଭ୍, 800ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼। ସେପଟେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ରୁଷ ସେନା କିଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 800 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 13ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୁଷ କିଭ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କିଭ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭବନ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରୁଷ ଅଚାନକ ତାର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭ୍ ଛାରଖାର କରିଦେବାକୁ ବିଶାଳ ଯୋଜନା କରିଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରବିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଭବନରୁ
ଆଜି ସକାଳେ ଘନ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରୁଷ ରାତି ସାରା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜଧାନୀର 30ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ଛାରଖାର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାସ୍ ହେଲା ରୁଷର କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ତେବେ କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆର କର୍କଟ ଟିକା ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନୂତନ mRNA ଆଧାରିତ କର୍କଟ ଟିକା 3 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷଣରେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ରୁଷିଆର ଫେଡେରାଲ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଭେରୋନିକା ସ୍କୋରସୋଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଟିକା ଉପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସହ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ନାହିଁ। ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି ଏକ୍ସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି କିଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି, ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ। ଏଣିକି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା। ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯିବ। ଡିଜିଲକର ବକ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନେବେ। ସେଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତର ଖାତା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟିରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବୋର୍ଡରେ ଏକ ନୂତନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନାର ଦାମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର କମିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,08,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,08,490 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 99,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 99,450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଆଉ 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 81,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 81,370 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 80 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦାମ 13,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 13,800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଚାଲିଗଲା 22 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଚୋରି ହେଲା 100ଟି ମୋବାଇଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି। ରବିବାର ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 22 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ଶାହାପୁରରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣେରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭସାଣୀ ବେଳେ ସାକିନାକାରେ 2 ଜଣ, ଭୟନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଓ ଲାଲବାଗରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ଧେରିରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଲବାଗଚା ରାଜାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ବିହାରର ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉପହାରରେ ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କ ମାନପତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 7,000ରୁ 9,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 4,000ରୁ 4,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭାଗ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧରା ପଡ଼ିଲା ଭଦ୍ର ଚୋର, ଲୁଟି ନେଇଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳସ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳସ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କଳସ ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଳସ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋର ହାପୁର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ପୋଲିସ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଗିରଫ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରର ନାମ ଭୂଷଣ ବର୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୌନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 5ରୁ 6ଟି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି କଳସ କେବଳ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଳସ 760 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ 150 ଗ୍ରାମ ହୀରା ଏବଂ ମଣି ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଦୂର ଜୈନ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କଳସକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ 9 ମୃତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନେପାଳରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ରାଜରାସ୍ତାରେ ତୀବ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଏକ୍ସ ସମେତ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନେପାଳର ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପିଢ଼ି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ନେପାଳ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପିଢ଼ି ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପାଣିମାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ପାଖରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଆବାସକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର 50% ଟାରିଫକୁ ୟୁକ୍ରେନ କହିଲା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପଟେ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁକୁ ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଏବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରୁଷ, ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଏକାଠି ହେବା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସେ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।